आइए सहायता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। దేవుడి యొక్క వాక్యాన్ని ఆశీర్వదించిన గాక. మరి వాక్యం ద్వారా ప్రతి ఒక్కరితో ప్రభు మాట్లాడిన గాక. దేవునికి సహాయం కొరకే మళ్ళీ ఒకసారి ప్రార్థన చేసుకుంటాం. प्रेमी विश्वासियों के परमेश्वर पिताजी, इस सुबह के समय के लिए धन्यवाद देते हैं। मंडली के साथ प्रभु मुझे भी उपवास और प्रार्थना के लिए इकट्ठा किए हैं। धन्यवाद देते प्रभु, अब तक प्रभु आपने विश्वासियों को बनकर हमें संभाले है, हमारी सहायता किए है, मदद किए है, हर एक उपकार के लिए, भलाई के लिए बहुत ही आभारी धन्यवाद देते प्रभु। आपने मुझको हमको प्रभु चुनकर उद्धार दिए, पापों की क्षमा मिली और प्रभु आपकी संतान होने का अधिकार हम पाए हैं। मंडली में हमें जोड़ा गया है जहाँ पर प्रभु हमारा पालन और पोषण किया जा रहा है। धन्यवाद देते हर एक प्रभु हम पर जो उपकार आपने किए हैं और हमारे ऊपर भलाई पर भलाई, अनुग्रह पर अनुग्रह करते जा रहे हैं। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय प्रभु जो शास्त्र का भाग आपने हमारे मध्य में लाए हैं प्रभु, धन्यवाद देते। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 14 से 17 उसको आशीषित करें और हमसे बातें करें। हम उपवास के साथ प्रार्थना के लिए आए हैं प्रभु, आप प्रार्थना का आत्मा उड़ेल दीजिए और प्रभु जिस रीति से दयाल परमेश्वर पिता प्रभु प्रार्थना करना है आप हमें सिखाइए। दयाल परमेश्वर पिता, हमारी नम्र प्रार्थना है, आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं, प्रार्थना का उत्तर देते हैं, प्रार्थना के बदले में अद्भुत आश्चर्य काम करते हैं प्रभु। जब जब मंडली एक मन इच्छित होकर प्रभु प्रार्थना करती है, आप अद्भुत और आश्चर्य काम करते हैं। पतरस को आपने बंदी गृह से छुड़ाया, तब मंडली उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। सच बात है प्रभु, हमारा सामर्थ्य है और मंडली का सामर्थ्य जो है प्रभु प्रभु प्रार्थना में है। दयाल परमेश्वर पिता, और प्रभु आपने कहा प्रार्थना करो, आपने कहा प्रार्थना करने में थको नहीं, आपने कहा निरंतर प्रार्थना करो, आपने कहा जागते हुए प्रार्थना करो, आपने कहा हर समय प्रार्थना करो, आपने कहा धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो। प्रभु जी, हर समय आपने प्रभु हमें हिदायत दिया है कि हमें प्रार्थना में जागरूक रहना है। हमारी सहायता करे, मदद करे, समय को आशीषित करे। निकम्मे दास पर आपकी दया हो, कोई योग्यता पात्रता नहीं प्रभु, आपके क्रूस के पीछे छुपाइए। भाई की भी ट्रांसलेशन में बड़ी सहायता करे, एक आत्मा में रखिए। जितने भाई बहन दास जुड़े हैं सबके लिए धन्यवाद देते हैं। जो और भी जुड़ रहे प्रभु उनकी भी सहायता करें। इस सिस्टम को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, कोई भी रुकावट ना हो यहाँ पर और हर एक घर में, खासकर बेथानी में और जहाँ से ट्रांसमिशन हो रहा है, हर जगह के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अंधकार की तमाम शक्ति को यीशु मसीह के नाम में बांधते हैं और आत्मा की पूर्ण स्वेच्छा प्रभु हम मांगते हैं। हर एक से बातें करें। मैं अपने आप को, आए हुए सबों को और इस सिस्टम को आपके पवित्र लहू के छिड़काव के नीचे लाते हुए विनती को, प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। ये जो भाग प्रभु ने हमारे मध्य में लाए हैं, इसमें प्रभु यीशु मसीह को एक प्रश्न पूछा गया है। ఏ వాక్య భాగాన్ని అయితే ప్రభు మన మధ్యలోనికి తీసుకుని వచ్చినాడో ఆ యొక్క వాక్య భాగంలో ఒక ప్రశ్న ప్రభు యేసుక్రీస్తు అని అడగబడింది कि प्रभु के चेले उपवास क्यों नहीं करते हैं। దేవుని యొక్క అనగా ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి శిష్యులు ఎందుకు ఉపవాసం చేయరు। यहाँ पर 14 वचन में लिखा है, यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी तो उपवास करते हैं परंतु आपके चेले उपवास नहीं करते हैं। మత్తయి సువార్త 9వ అధ్యాయం 14వ వచనము, అప్పుడు యోహాను శిష్యులు ఆయన వద్దకు వచ్చి, పరిసయ్యులను మేమును తరచుగా ఉపవాసం చేయుచున్నాము గాని నీ శిష్యులు ఉపవాసం చేయరు, దీనికి హేతు ఏమని ఆయన అడగగా, हम सब जानते हैं फरीसी कैसे उपवास करते हैं। పరిసయ్యులు ఏ రీతిగా ఉపవాసం చేస్తారో మనమందరం ఎరుగుదుము। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय में हम देखते हैं, वो फरीसी ने कहा कि मैं तो हफ्ते में 2 दिन उपवास करता हूँ। లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయంలో పరిసయ్యుడు అని చెప్తున్నాడు, వారానికి నేను 2 మార్లు ఉపవాసం ఉంటానని చెప్పాడు। तो प्रियो, हम सब जानते हैं वो ऊपर से उपवास और बाकी सब बातें करते हैं, लेकिन अंदर कुछ काम नहीं है। ప్రియులారా, బయటికి కనపడడానికైతే ఉపవాసము మిగిలిన కార్యాలన్నీ చేస్తూ ఉంటున్నారు కానీ అంతరంగమందు విషయం అనేది లేదు। लेकिन हम आज इस पर बात नहीं करेंगे,
हम जो प्रभु के संतान हैं और हम कैसे उपवास करना है, क्यों उपवास करना है, इसके बारे में इस छोटे से भाग में प्रभु बहुत सारी बातें बताया है। అయితే దేవుని బిడ్డలమైన మనము మరి ఏ రీతిగా ఉపవాసం చేయాలి, ఎందుకు ఉపవాసం చేయాలి అనే అనేకమైన విషయాలు మనం చదివిన ఈ వాక్య భాగంలో చెప్పబడి ఉంటుండగా వాటిని మనం ధ్యానించుకుంటాం. और हम उपवास केवल नहीं करते, उपवास को प्रार्थना के साथ जोड़ दिया गया है बाइबल में। ప్రియులరా, మనం కేవలం ఉపవాసం మాత్రమే చేయం, కానీ బైబిల్ గ్రంథంలో మరి ప్రార్థన ఉపవాసంతో కలపబడి ఉంటున్నది. तो यहाँ पर हम जो प्रार्थना के लिए आए हैं, प्रभु आज हमसे बातें करें और प्रभु ने जो उत्तर दिया है उन यूहन्ना के शिष्य को हम भी आज बाइबल के द्वारा उसको सुनना चाहते हैं। కనుక ప్రభువారు యోహాను శిష్యులకు ఏదైతే జవాబిచ్చినాడో దాని ద్వారా నేటి దినాన మనం కూడా నేర్చుకోబోతూ ఉంటున్నాం. यहाँ पर 15 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं, पर वे दिन आएंगे तब दूल्हा उनसे अलग हो जाएगा, तब वे उपवास करेंगे। 15వ వచనం, యేసు పెండ్లి కుమారుడు తమతో కూడా నుండు కాలమున పెండ్లి ఇంటి వారు దుఃఖపడగలరా? పెండ్లి కుమారుడు వారి యొద్ద నుండి కొనుపోబడు దినములు వచ్చును, అప్పుడు వారు ఉపవాసం చేతురు. 16 जो वचन है वहां पर पुराना कपड़ा और नया कपड़ा का उसने एक दृष्टांत बताया है। 16వ వచనాన్ని గమనించినట్లయితే మరి పాత బట్టకు కొత్త బట్టను గురించిన దృష్టాంతం అక్కడ చెప్పబడింది. 17 वचन पढ़ेंगे तो नया दाखरस और नए पात्र के बारे में प्रभु बात कर रहा है। మరి 17వ వచనాన్ని గమనించినట్లయితే మరి కొత్త ద్రాక్షారసము, పాత ద్రాక్షారసము లేదా కొత్త తిత్తులు, పాత తిత్తుల గురించి చెప్పబడి ఉంటున్నాయి. इन बातों को प्रियो हम संक्षिप्त में देखना चाहते हैं। ఈ యొక్క మాటలను క్లుప్తంగా మనం ధ్యానించబోతూ ఉంటున్నాం. यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का जो पहला उत्तर है कि जब तक दूल्हा है उनके साथ क्या वे शोक कर सकते हैं। పెండ్లి కుమారుడు తమతో నుండి కాలమున పెండ్లి ఇంటి వారు దుఃఖపడగలరా? तो यहाँ पर हम एक बात को सीख सकते हैं कि ये जो उपवास और प्रार्थना करना है, प्रभु उसको शोक के साथ जोड़ रहा है, दुख करना है। ప్రియులారా, ఇక్కడ ఒక పాఠాన్ని మనం నేర్చుకోబోతూ ఉంటున్నాము. ఉపవాసంతో ప్రార్థన చేయటాన్ని దేవుడు దుఃఖంతో జతపరుస్తూ ఉంటున్నాడు. हाँ, उपवास करना मतलब शोक करना है। కనుక ఉపవాసం ఉండుట అంటే దుఃఖపడుట. अब ये शोक किस लिए करना है? దేని విషయమై మనం దుఃఖపడాలి? हाँ, तो हम पुराने नए नियम में भी देखते हैं, पुराने नियम में हम देखेंगे तो हमारे जीवन में दुख ने प्रवेश कैसे किया। అయితే మనము క్రొత్త నిబంధనలో, పాత నిబంధనలో చూస్తే మన యొక్క జీవితాలు అసలు దుఃఖం అనేది ఏ రీతిగా ప్రవేశించినది. खासकर हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखेंगे तो जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, उनके पास कोई दुख नहीं था। మరి ప్రత్యేకంగా ఆది కాండంలో మనం గమనించినట్లయితే దేవుడు ఎప్పుడైతే ఆదాము హవ్వలను సృజించినాడో వారి జీవితాల్లో దుఃఖం అనేది లేదు. कोई पीड़ा भी नहीं था। వారికి ఎటువంటి రోగం కూడా లేదు. लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा को मनुष्य ने तोड़ा, पाप ने प्रवेश किया, पाप के पास मृत्यु आया, अरे पीड़ा आया है। కనుక ఎప్పుడైతే మనుషుడు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించినాడో పాపం అనేది ప్రవేశించినది. పాపము ద్వారా దుఃఖము, వేదన అనేవి ప్రవేశించి ఉంటున్నాయి. और हम सब जानते हैं उसके बाद क्या हुआ, मनुष्य कैसे पाप के कारण वो पीड़ा में आ गया, दुख में आया, उसके हृदय भी दुख से भर गया। ఆ తర్వాత ఆ పాపాన్ని బట్టి మనుషుని యొక్క హృదయంలో దుఃఖము, వేదన, బాధలు అనేవి ఏ రీతిగా వచ్చినాయో మనం చూస్తాం. तो यहाँ पर शोक करने का मतलब है पाप के लिए दुखी होना या रिपेंटेंस, पश्चाताप करना है। ఇక్కడ దుఃఖపడుట అంటే మనం దేని విషయమై దుఃఖపడాలంటే మన పాపం విషయమై మనం దుఃఖపడే వరంగా, అనగా పాప విషయమై పశ్చాత్తాపడే వరంగా ఉండాలి. हाँ, हमारे पापों के लिए हमें दुखी होना है మన పాపముల విషయమై మనం దుఃఖపడవలసిన వరంగా ఉంటున్నాం. और दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करना है। మరి ఆ దుఃఖంతో ప్రభు యొద్ద మనం ప్రార్థన చేసే వరంగా ఉండాలి. हाँ, इसको रिपेंटेंस भी कहते हैं। దాన్నే పశ్చాత్తాపము అని అంటాం. हाँ, तो बिना रिपेंटेंस हम परमेश्वर के पास जा नहीं सकते, पाप क्षमा हम पा नहीं सकते हैं। మరి పశ్చాత్తాపం లేకుండా పాప క్షమాపణ అనేది మనం పొందుకోజాలము, ప్రభు యొద్దకు ఏ మాత్రము వెళ్ళజాలము. आइए एक वचन पढ़ते हैं, ఒక వాక్య భాగం చదువుకుందాం. भजन संहिता కీర్తన గ్రంథము
उसका 66:18 पढ़ेंगे। 66వ కీర్తన 18వ చరణాన్ని చదువుకుంటాం. हे परमेश्वर, मैं अपने हृदय में पाप को प्रिय मानूं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। నా హృదయంలో నేను పాపమును లక్ష్యము చేసిన యెడల ప్రభువు నా మనవి వినకపోవును. हाँ, भजन संहिता కీర్తనల और గ్రంథము उसका 38, 38వ కీర్తన भजन संहिता 38 का 18 हम पढ़ते हैं। 38వ కీర్తన 18వ చరణాన్ని కూడా చదువుకుంటాం. इसलिए कि मैं अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। నా దోషమును నేను ఒప్పుకొనుచున్నాను, నా పాపమును గూర్చి విచారపడుచున్నాను. वो पाप के कारण ये खेद या दुख आया है। ప్రియులారా, పాపాన్ని బట్టే ఈ యొక్క దుఃఖము విచారం అనేది వచ్చి ఉంటున్నది. और खेदित हुआ मन प्रभु और छूटा हुआ मन प्रभु कहता है, ऐसे मन को मैं पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता हूं। మరి విరిగి నలిగిన మనస్సును నేను అలక్ష్యము చేయనని ప్రభువు చెప్తూ ఉంటున్నాడు. हाँ, भजन संहिता 51 में लिखा है, परमेश्वर ऐसे टूटे मन को ग्रहण करता है। 50వ కీర్తనలో అలా విరిగి నలిగిన హృదయాన్ని దేవుడు అంగీకరించేవాడు అని చెప్పబడి ఉంటున్నది. हम सब चाहे दाऊद जब पाप किया दुखी होकर ये भजन लिखा है। మరి దావీదు ఎప్పుడైతే పాపం చేసినాడో దుఃఖంతో ఈ యొక్క కీర్తనను రాసి ఉంటున్నాడు. भजन संहिता 51 का 17 पढ़ेंगे तो 51వ కీర్తన 17వ చరణాన్ని గాని మనం చదివినట్లయితే, टूटा मन परमेश्वर के योग बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। విరిగిన మనసే దేవునికి ఇష్టమైన బలులు, దేవా విరిగి నలిగిన హృదయమును నీవు అలక్ష్యము చేయవు. हाँ, ये भजन लिखा है, टूटे मन से दाऊद परमेश्वर के पास गया है। మరి విరిగి నలిగిన హృదయముతో దావీదు దేవుని యొద్దకు వెళ్ళిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. और प्रभु ने उसको ग्रहण किया है। ప్రభు ఆ రీతిగా విరిగి నలిగినంత వెళ్ళినప్పుడు ఆయన్ను అంగీకరించిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. तो पहली बात है, प्रभु कहता है कि मेरे लोग शोक करेंगे। కనుక మొదటిగా ప్రభు అంటున్నాడు, నా ప్రజలు దుఃఖపడేవారుగా ఉంటారు. हम याद करते हैं जब हम उद्धार नहीं पाए थे, प्रभु ने हमारे भेंट लिया, पापों को जब दिखाया, जो हमारा मन कितना दुखी था। మరి రక్షణ పొందకుండా ఉండినప్పుడు ఎప్పుడైతే ప్రభు మనల్ని మరి కలుసుకున్నాడో, మన పాపములను కనపరిచినాడో, మన పాప విషయమై మనం ఎంతగా దుఃఖపడుతూ వచ్చినాం. जब दुखी मन से गए, प्रभु ने हमको निकाला नहीं। जो कोई मेरे पास आता है मैं उसको ग्रहण करता हूँ कहा। మరి ఆ రీతిగా దుఃఖంతో ఉండిన మనము ప్రభు యొద్దకు ఆయన యొద్ద మనం పిలిచినప్పుడు ఆయన మరి మనలను తిరస్కరించలేదు. ఆయన అంటున్నాడు, ఆయన యొద్దకు వచ్చి వారిని ఎంత మాత్రమును ఆయన నిర్లక్ష్య పెట్టడు. हाँ, टूटा और पीसा मन प्रभु के लिए योग्य बलिदान है। కనుక విరిగిన నలిగిన మనసే దేవునికి ఇష్టమైన బలై ఉంటున్నది. तो पहली बात जो है प्रियो, पहला जो विचार है कि प्रभु कहता है मेरे लोग जो है शोक करेंगे। కనుక ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు, నా ప్రజలైన వారు దుఃఖించేవారుగా ఉంటారు. हाँ, जब हमने पाप के लिए शोक किया, प्रभु के पास गए, प्रभु ने हमारे टूटे पीसे मन को ग्रहण करते हुए हमको क्षमा किया, उद्धार का दान मिला। మనం చేసిన పాపాన్ని బట్టి మనం దుఃఖపడి ప్రభు యొద్దకు వెళ్ళినప్పుడు మన విరిగి నలిగిన మనసును ప్రభు చూచి మనలను మరి క్షమించిన వాడిగా, పాప క్షమాపణ అనుగ్రహించిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. पहली बात है प्रियो, उपवास करना है ना, प्रार्थना उपवास के साथ प्रभु कहता है मेरे लोग शोक करेंगे। కనుక ఉపవాసంతో ప్రార్థన చేయుట అంటే ప్రభు అంటున్నాడు, నా ప్రజలు మరి దుఃఖపడేవారుగా ఉంటారు. लेकिन एक बात क्लियर करना है यहाँ पर, मत्ती 9 अध्याय में हमने देखा कि प्रभु कहता है जब दूल्हा चला जाएगा तब मेरे लोग शोक करेंगे। అయితే మరి అక్కడ ఉన్న ఇంకొక విషయాన్ని మనము గమనించినట్లయితే, పెండ్లి కుమారుడు వారి యొద్ద నుండి కొనుపోబడి దినములో వచ్చును, అప్పుడు వారు మరి దుఃఖపడతారు, ఉపవాసం చేస్తారని ప్రభు చెప్పినాడు. हाँ, तो दूल्हा कौन है हम जानते हैं, दूल्हा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। పెండ్లి కుమారుడు ఎవరో మనం ఎరుగుదుము, మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారు అయి ఉంటున్నారు. और उसकी जो वधू है वो हम हैं। ఆయన యొక్క పెండ్లి కుమార్తె ఎవరంటే మనము, సంఘమై ఉంటున్నాం. प्रभु ने कहा जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मेरे चेले उपवास करेंगे। మరి ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు, నేను ఇక్కడ నుంచి ఎప్పుడైతే కొనుపోబడతానో అప్పుడు నా యొక్క శిష్యులైన వారు ఉపవాసం చేస్తారు. जब तक प्रभु उनके साथ था, उपवास करने का कोई जरूरत नहीं था। కనుక ఆయనతో
వారితో ఆయన ఉండినప్పుడు వారు ఉపవాసం చేయవలసిన అవసరమే లేకుండానది. हाँ, जब दूल्हा साथ है तो बाराती क्या उपवास करेंगे? మరి పెండ్లి కుమారుడు వారితో ఉండినప్పుడు మరి పెండ్లి ఇంటి వారు దుఃఖపడగలరా, ఉపవాసం చేయగలరా? हाँ, ये प्रभु ने ही प्रश्न पूछा है। మరి ప్రభువే ఈ ప్రశ్నను అడిగినాడు. तो यहाँ पर इस बात को बाद में हम थोड़ा देखेंगे, लेकिन पहली बात जो प्रभु हमसे कह रहा है मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय से कि अ, मेरे चेले जो है शोक करेंगे। కనుక మరి మిగిలిన విషయాలు ఉంటూ ఉన్నాయి. అయితే మనం మొదటిగా చూసే విషయము, నా ప్రజలు మరి నా శిష్యులు వారు దుఃఖపడేవారుగా ఉంటారు. शोक करेंगे, इसका एक मतलब हमने देखा कि पाप के लिए दुखी होकर प्रभु के पास जाना है। మరి దుఃఖపడుట అంటే పాప విషయంలో మనము మరి దుఃఖపడి పశ్చాత్తాపడి ప్రభు యొద్దకు వెళ్ళుట. दूसरा जो है उद्धार पाने के बाद हम शोक क्यों करते हैं? రెండవదిగా రక్షణ నొందిన తర్వాత కూడా మనం ఎందుకు దుఃఖపడవలసి ఉంటుంది? जब हम पर कोई संकट आता है, हाँ, हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो हम शोक करते हैं। ఎప్పుడైనా మన మీదకు ఆపద వచ్చినప్పుడు, దుఃఖం వచ్చినప్పుడు మరి మనము విలపించే వారంగా ఉంటాం. तो हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं। అయితే దానికి బదులుగా మనం ఏం చేసేవారంగా ఉంటాం? ప్రార్థన చేసేవారంగా ఉంటాం. हम दुखी मन से, शोकित मन से प्रभु के पास प्रार्थना के लिए जाते हैं। కనుక దుఃఖ హృదయంతో మరి ప్రభు యొద్దకు మనము ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్ళే వారంగా ఉంటాం. हमारा पहला आज जो विषय है प्रियो कि शोकित होना है हमें। మొదటిగా ప్రియులరా, మన అంశం ఏంటంటే మన విషయమై మనము దుఃఖపడవలసిన వారంగా ఉంటున్నాం. ये प्रभु यीशु मसीह ने जब उस चेले को उस उत्तर दिया है तो प्रभु का पहला यही विचार है कि मेरे चेले जो है शोक करेंगे। కనుక మరి ప్రభు యోహాను శిష్యులకు ఉత్తరం ఇచ్చినప్పుడు నా ప్రజలైన వారు మరి దుఃఖపడతారని ప్రభు చెప్పినాడు. अब हम जो शोक करते हैं प्रियो और प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए प्रभु ने अच्छा प्रॉमिस भी दिया है। మరి ఆ రీతిగా ఎప్పుడైతే పశ్చాత్తాపంతో దుఃఖంతో ప్రభు యొద్ద మనం ప్రార్థన చేస్తామో ప్రభు మంచి వాగ్దానాన్ని ఇచ్చినాడు. मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 4 वचन। మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 4వ వచనం. यहाँ पर हम 5 अध्याय में हम देखेंगे तो प्रियो हम सब जानते हैं वो प्रभु ने इस पहाड़ के इस वचन में जो धन्य लोग हैं उनके बारे में लिखा है। మరి ధన్యుల గురించి ఆ కొండ మీద ప్రసంగంలో ప్రభు ఈ యొక్క అధ్యాయంలో మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు. हम सब जानते हैं, 3 से शुरू करेंगे तो जो मन के दीन है वो धन्य है, जो धार्मिकता के भूखे प्यासे है, जो दया करते हैं, ऐसे लोग धन्य हैं। కనుక 3వ వచనం నుంచి మనం చూసినట్లయితే ఆత్మ విషయమైన వారు దీనులైన వారు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యం వారిది, దుఃఖపడి వారు ధన్యులు, వారు ఓదార్చబడుదురు, మరి నీతిమంతులు కనికరింపబడుదురు అని రాయబడి ఉంటది. तो यहाँ पर 4 वचन में हम देखते हैं धन्य वे हैं जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। మరి 4వ వచనం మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 4వ వచనం చూస్తే దుఃఖపడి వారు ధన్యులు, వారు ఓదార్చబడుదురు. यहाँ पर हम देखते हैं धन्य वे लोग हैं जो शोकित है, शोक के साथ प्रार्थना करते हैं, उनके लिए क्या प्रॉमिस है? वो शांति पाएंगे, दे विल कंफर्ट, और वो सांत्वना पाएंगे। కనుక మరి దుఃఖంతో ప్రభు యొద్ద ప్రార్థించే వారికి కలిగే వాగ్దానం ఏంటి? వారు ప్రభు చేత ఓదార్చబడతారు. तो प्रभु यहाँ पर कह रहा है जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे चेले, मेरे लोग प्रार्थना करेंगे, उपवास के साथ, शोक के साथ प्रार्थना करेंगे। కనుక నేను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయినప్పుడు నా ప్రజలు దుఃఖంతో ఉపవాసంతో ప్రార్థన చేస్తారని ప్రభు చెప్తూ ఉంటున్నాడు. और ये प्रभु की हमसे ये अपेक्षा है। మన యొద్ద నుండి ప్రభు ఇదే కోరేవాడిగా ఉంటున్నాడు. हम शोक के साथ, दुख के साथ हम प्रार्थना करें। కనుక దుఃఖంతో ప్రభు సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించే వారంగా ఉండాలి. और हमारा सांत्वन होगा, हमको शांति मिलेगा। అప్పుడు మనం ఓదార్చబడే వారంగా ఉంటాము, మనకు ఆదరణ దొరికేదిగా ఉంటున్నది. యోహాను రచిత सुसमाचार 16 अध्याय में हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रभु और भी एक दृष्टांत बता रहा है। యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయంలో ప్రభు వారు ఇంకొక ఉపమానాన్ని తెలియపరుస్తూ ఉంటున్నారు. जब एक स्त्री पुत्र प्रसवती है उसे बहुत ही पीड़ा होता है। మరి ఒక స్త్రీ ప్రసవించినప్పుడు ఎంతో వేదన గుండా ఆమె వెళ్ళేదిగా ఉంటుంది.
लेकिन जब वो बच्चे को जन्म देती है वो शोक निकल जाता है। అయితే ఎప్పుడైతే ఆమె ఒక బిడ్డకు జన్మనిస్తుందో తన యొక్క వేదనను దుఃఖాన్నంతటిని కూడా మర్చిపోతుంది. और यहाँ पर लिखा है 21 वचन में, जब बालक को वो जन्म देती है तो इस आनंद से संसार में एक मनुष्य उत्पन्न होता है और उसे वो जो दुख है उसको पीड़ा को स्मरण नहीं रहता है। అయితే శిశువు పుట్టగానే మనం యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయం 21వ వచనము, స్త్రీ ప్రసవించినప్పుడు ఆమె గడియ వచ్చిన గనుక ఆమె వేదన పడును. అయితే శిశువు పుట్టగానే లోకమందు నరుడొకడు పుట్టినను సంతోషము చేత ఆమె ఆ వేదన మరి జ్ఞాపకం చేసుకొనదు. मैं 22 वचन पढ़ रहा हूँ, यूहन्ना 16 का 22। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद तुमसे कोई छीन न लेगा। యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయం 22వ వచనము, అటువలే మీరును ఇప్పుడు దుఃఖపడుచున్నారు గాని మిమ్మును మరలా చూచెదను, అప్పుడు మీ హృదయము సంతోషించును, మీ సంతోషమును ఎవడు మీ యొద్ద నుండి తీసివేయడు. हमारे प्रभु को हम जब देखेंगे आमने सामने, तो जो शोक हमने, पीड़ा हमने सह लिया, वो उसमें से गए, वो हम याद नहीं करेंगे। కనుక ఎప్పుడైతే మన ప్రభువును మనం ముఖాముఖిగా చూసే వారంగా ఉంటామో, ఏ వేదన గుండా, శ్రమ గుండా, దుఃఖం గుండా వెళ్తూ వచ్చినామో దాని అంతటిని మనం మర్చిపోయే వారంగా ఉంటాం. इसी बात को मत्ती हमने 5 अध्याय 4 वचन में पढ़ा। అదే విషయాన్ని మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో మనం చదివినాం. लेकिन अभी हमें क्या करना है? हमें शोक करना है। అయితే మనం చేయవలసిన విషయం ఏంటి? ఇప్పుడు మనం దుఃఖపడే వారంగా ఉండాలి. और शोक के साथ रोते हुए प्रार्थना करना है। మరి కనుక దుఃఖపడుచు విలాపముతో మనం దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించే వారంగా ఉండాలి. जो शोक करते हैं और शोक के साथ प्रार्थना है, उनके लिए वो अभिवचन है। ఎవరైతే విలపిస్తారో, దుఃఖపడతారో వారి కొరకై వాగ్దానం ఉంటూ ఉన్నది. यहाँ पर 16 अध्याय में हम देखेंगे तो प्रभु को मिलने का जो मंडली का या हमारा उत्कट इच्छा है उसको भी प्रकट किया है। కనుక మరి ఆ యొక్క అధ్యాయంలో మనం చూస్తే ప్రభువును మనం కలుసుకునే ఆ దృఢమైన ఆశల గురించి కూడా అక్కడ చెప్పబడుతూ ఉంటున్నది. यहाँ पर प्रभु की अपेक्षा है हम दूसरों के लिए, हमारे परिवारों के लिए हम आंसू बहाकर प्रार्थना करें। ఇక్కడ ప్రభు యొక్క కోరిక ఏంటంటే మన నిమిత్తమై, మన యొక్క కుటుంబం నిమిత్తమై కన్నీళ్లతో ప్రార్థించాలని ప్రభు కోరుతూ ఉంటున్నాడు. और वहां पर यूहन्ना के उस चेले को मत्ती 9 अध्याय में प्रभु ये समझाने की कोशिश दृष्टांतों के द्वारा कर रहा है। కనుక ఆ యొక్క విషయాన్ని మరి శిష్యులకు తెలియపరచడానికి ప్రభు ఉపమానం ద్వారా తెలియపరుస్తూ ఉంటున్నాడు. यहाँ पर यूहन्ना 16 अध्याय में 3 बातों को हम देखते हैं। యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయంలో 3 విషయాలు మనం చూసే వారంగా ఉంటాం. वो प्रभु आएगा तो क्या होगा? మరి ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఏం జరిగేదిగా ఉంటుంది? तो यहाँ पर लिखा है 16 अध्याय 21 वचन में, जो दुख में से हम चले गए वो दुख को हम भूल जाएंगे। మరి ఏ దుఃఖం గుండా మనం వెళ్తూ ఉంటున్నామో ఆ యొక్క దుఃఖాన్ని మనం మర్చిపోయే వారంగా ఉంటాం. 22 वचन में लिखा है, हमको ऐसा आनंद मिलेगा जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। మనకి ఎలాంటి సంతోషం దొరుకుతుందంటే ఆ యొక్క సంతోషాన్ని మన ఎదురు నుండి ఎవ్వరూ తీసివేయరు. और 23 वचन में लिखा है कि हमारे हर एक प्रश्न का उत्तर उस दिन हमको मिलेगा। 23వ వచనంలో ఆ దినాన మన ప్రతి ఒక్క ప్రశ్నకు కూడా జవాబు దొరికేదిగా ఉంటుంది. हाँ, कोई प्रश्न रहेगा, हमारे मन में एक भी प्रश्न नहीं होगा। మన హృదయంలో ఇంకా ఎటువంటి సందేహము, ప్రశ్న అనేది కూడా ఉండదు. हाँ, इसीलिए उसने लिखा है कि उस दिन तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। ఆ దినాన మీరు నన్ను ఏమీ కూడా ఇంకా అడగరు. तो यहाँ कहने का मतलब है प्रियो, जो लोग दुख के साथ प्रार्थना करते हैं उनका सांत्वन होगा। కనుక ఎవరైతే దుఃఖముతో ప్రార్థిస్తారో వారు ఆదరింపబడతారు. अब दूसरी बात को हम देखते हैं, संकट में भी हमारा सांत्वना करने वाला परमेश्वर है। ఇంకొక విషయాన్ని మనం చూస్తే దుఃఖ సమయాల్లో మనలను ఆదరించే దేవుడైన దేవుడు ఆయన. दूसरा करंती కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక और उसका पहला अध्याय, మొదటి అధ్యాయము. दूसरा करंती కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక उसका 3 और 4 में पढ़ रहा हूँ। మొదటి అధ్యాయము 2-3 వచనాలు నేను చదువుతాను. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और हम और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है
उन्हें भी शांति दे सके जो इस प्रकार के क्लेश में है। కనుక కొరింథీ రాసిన 2వ పత్రిక 1వ అధ్యాయము 2, 3, 4 వచనాలు, మన తండ్రి అయిన దేవుని నుండి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నుండి కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. కనికరము చూపు తండ్రి, సమస్తమైన ఆదరణ అనుగ్రహించు దేవుడు, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తండ్రి అయిన దేవుడు స్తుతింపబడును గాక. దేవుడు మమ్మను ఎట్టి ఏ ఆదరణతో ఆదరించెనో ఆ ఆదరణలో ఎట్టి శ్రమల్లో ఉన్నవారైనను ఆదరించుటకు శక్తి గల వారమగునట్లు ఆయన మా శ్రమ అంతట్లో మమ్మను ఆదరించుచున్నాడు. क्लेशों में शांति देता है। కనుక శ్రమల్లో ఆయన ఆ ఆదరణను శాంతిని అనుగ్రహించేవాడుగా ఉంటున్నాడు. सांत्वना करता है। ఆయన మనల్ని ఆదరించేవాడుగా ఉంటున్నాడు. भजन संहिता 50 का 15 में लिखा है, संकट में तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। 50వ కీర్తన 15వ చరణంలో రాయబడి ఉంటున్నది, ఆపత్కాలమున నువ్వు నాకు మొరపెట్టుము, నేను నిన్ను విడిపించదను, నీవు నన్ను మహిమపరచదు అని రాయబడి ఉంటున్నది. तो जब हम शोकित होकर, दुखी होकर, रोते हुए तो प्रभु से संकट में प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको संकट से छुड़ाता है, सांत्वना करते हैं, ताकि ऐसे संकट में जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी हम सांत्वना दे सके। కనుక ఏ శ్రమల గుండా మనం వెళ్తుంటున్నామో, ఏ ఆపదలో గుండా మనం వెళ్తుంటున్నామో దాని విషయమై దుఃఖపడిన వారమై మరి కన్నీటితో ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థించినప్పుడు ప్రభు మనల్ని ఆదరించి మనల్ని శాంతిని అనుగ్రహించేవాడిగా ఉంటున్నాడు. తద్వారా అలాంటి పరిస్థితులు గుండా ఎవరైతే వెళ్తారో వాళ్ళను ఆదరించగలిగే శక్తి ప్రభు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు. तो इस संसार में जब हम रहते हैं प्रियो, जब शोक के साथ हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर हमको संकट से निकालता है, सांत्वना करता है, दूसरों के लिए हमें तैयार करता है। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उस समय भी हमें ऐसा आनंद देगा, हमेशा के लिए हमारे आंखों से हमारी आंसू को पोंछ देगा। కనుక మనము ఎట్టి శ్రమల్లో గుండా వెళ్తున్నప్పటికీ కూడా ప్రభు మనలను ఆ రీతిగా మరి ప్రార్థించినప్పుడు ఆదరించేవాడిగా ఉంటున్నాడు. ఆ యొక్క మన కన్నీటిని, మన ప్రతి బాష్పం మీదను కూడా ప్రభు వచ్చినప్పుడు మన తుడిచి వేసేవాడిగా ఉంటున్నాడు. तो प्रियो, प्रकाशित वाक्य 7 का 17 में लिखा है, प्रभु हमारे सारे आंसू को पोंछ देगा उस दिन। ప్రకటన గ్రంథము 7వ అధ్యాయము 17వ వచనంలో ఆయన మన కన్నీటి ప్రతి బాష్ప బిందును ఆయన తుడిచివేయను అని రాయబడి ఉంటున్నది. जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लेके जा रहे थे, खुद प्रभु यीशु मसीह अपना क्रूस लेकर जा रहा था, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తన సిలువను ఎత్తుకుని వెళ్తూ ఉండినప్పుడు तब प्रियो क्रूस पर जाने से पहले ये आज्ञा देकर वो चला गया है। ఆయన సిలువకు ఎక్కక మునుపు ఆయనను ఈ ఆజ్ఞను అనుగ్రహించి ఆయన సిలువ మీదకి వెళ్ళి ఉంటున్నాడు. लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय లూకా సువార్త 23వ అధ్యాయము और उसका 28 वचन। 28వ వచనం. तब यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। లూకా సువార్త 23వ అధ్యాయం 28వ వచనము. యేసు వారి వైపు తిరిగి, యెరూషలేము కుమార్తెలారా, నా నిమిత్తము ఏడవకుడి, మీ నిమిత్తమును మీ పిల్లల నిమిత్తమును ఏడువుడి. शायद मैं सोचता हूँ क्रूस पर जाने से पहले प्रभु इस आज्ञा को देकर, सुझाव को देकर वो क्रूस पर चला गया है। మరి ప్రభు సిలువను ఎక్కక మునుపు ఈ యొక్క సలహాను, ఈ యొక్క ఆజ్ఞను అనుగ్రహించి ఆయన సిలువ మీదకి వెళ్ళిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. उस समय जो है प्रभु यीशु मसीह अपना क्रूस लेकर जा रहा था। ఆ సమయంలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తన సిలువను ఎత్తుకుని ఆయన వెళ్తూ ఉన్నాడు. अभी उसको क्रूस पर चढ़ाया भी नहीं गया था। ఇంకను ఆయన సిలువ వేయబడలేదు. और उतने में कुछ स्त्रियां रोने लगी। మరి ఆ సమయంలో కొంతమంది స్త్రీలు ఏడుస్తూ ఉండినారు. तो उसको मालूम था जब मैं क्रूस पर चला जाऊंगा तो ये कितना रोएंगे। మరి నేను సిలువ వేయబడినప్పుడు వీరు ఎంతగా ఏడుస్తారో అని ఆయన ఎరిగి ఉంటున్నాడు. इसलिए उसने कहा मेरे लिए रोने की जरूरत नहीं है। ఆ కారణం చేత ఆయన అంటున్నాడు, నా నిమిత్తము మీరు ఏడవద్దని అంటున్నాడు. मैं तो तुम्हारे लिए अपना प्राण बलिदान करने जा रहा हूँ, तुम्हारे उद्धार के कारण। నేను మీ రక్షణ కొరకై నా ప్రాణమును బలిగా అర్పించడానికి నేను సిలువ వేయబడిపోతుంటున్నాను. इसलिए जाने से पहले प्रभु को मालूम था शायद वो मेरे लिए हमेशा के लिए छाती पीट पीट कर रोते रहेंगे। हो सकता है ऐसा कोई संप्रदाय बन जाए। కనుక వారు మరి నేను సిలువకు వేయబడినప్పుడు మరి దాన్ని ఒక ఆచారంగా చేసేసి వారు దాన్ని ఎల్లప్పుడూ ఆ విషయమై ఏడ్చేవారుగా ఉంటారేమో అని ప్రభు తలంచినాడు. यहाँ पर प्रभु ने कहा तुम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। అయితే ప్రభు ఇక్కడ అంటూ ఉన్నాడు, మీ నిమిత్తమును మీ పిల్లల నిమిత్తమును ఏడుడి. यही तो बात प्रभु ने कहा, वो शोकित होंगे, शोक करेंगे। కనుకనే ఈ మాటనే ప్రభు చెప్తూ వచ్చినాడు, వారు
దుఃఖపడతారు, దుఃఖించేవారుగా ఉంటారని ప్రభు చెప్పినాడు. निर्गम की पुस्तक 3रा अध्याय में हम देखते हैं जब निर्गम परमेश्वर के लोग बंधुआई में थे और वो पुकार रहे थे दुख में पीड़ा में, तो प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुना। నిర్గమాకాండం 3వ అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు ఎప్పుడైతే ఐగుప్తు దాసత్వంలో ఉండినారో వారి యొక్క దాసత్వం నుంచి మూలుగుతూ ఏడుస్తూ ప్రభు సన్నిధిలో మొరపెట్టిన వారుగా ఉంటున్నారు. यहाँ पर हम ठीक से पढ़ेंगे तो 7 वचन में నిర్గమాకాండము 3వ అధ్యాయము 7వ వచనం. निर्गम 3रा अध्याय 7 वचन, तब फिर यहोवा ने कहा मैं अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को नीचे देखा है और उनकी चिल्लाहट और परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने अपना चित्त लगाया है। నిర్గమాకాండము 3వ అధ్యాయం 7వ వచనము, మరియు యెహోవా ఇట్లనెను, నేను ఐగుప్తులోనున్న నా ప్రజల బాధను నిశ్చయముగా చూచితిని, పనులలో తమ్మును కష్టపెట్టు వారిని బట్టి వారు పెట్టిన మొరను వింటిని, వారి దుఃఖములు నాకు తెలిసే ఉన్నవి. हाँ, तो प्रभु के लोग जो लोग हैं वो वहां पर कैसे दुख में है, प्रभु ने देखा और उनकी चिल्लाहट को भी सुना है। మరి దేవుని ప్రజలు ఏ రీతిగా వారు బాధపడుతూ ఉంటున్నారో, వారు ఏ రీతిగా మొరపెడుతూ ఉంటున్నాడో, వారి యొక్క దుఃఖాలను ప్రభు చూసిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. यहाँ पर एक बात को आप अंडरलाइन करिए, वहां पर कहता है कि मैंने उनके दुख को देखा है। ఆ యొక్క మాటను మీరు అండర్లైన్ చేసుకోనండి. నా ప్రజల బాధను నిశ్చయముగా చూచితిని. सॉरी, यहाँ पर लिखा है कि ये मेरे लोग हैं। అక్కడ రాయబడింది నా ప్రజలు అని రాయబడి ఉంటున్నది. वो कहता है दिस इज माय, दे आर माय पीपल। వారు ఐగుప్తులో ఉన్న నా ప్రజలు అని ప్రభు చెప్తూ ఉంటున్నాడు. वो अपने लोग हैं, इसलिए उनके लिए वो कहता है मैं स्वर्ग से भी उतरने को तैयार हूँ। వారు నా ప్రజలే ఉంటున్నారు కనుక పరలోకం నుంచి కిందికి దిగి రావడానికి కూడా నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని ప్రభు చెప్తూ ఉంటున్నాడు. यहाँ पर देखते हैं वो कहता है उनके लिए मैं स्वर्ग से उतर आऊंगा। అక్కడ నేను పరలోకం నుంచి దిగి వస్తానని ప్రభు చెప్తూ ఉంటున్నాడు. और यहाँ पर हमने देखा है कि प्रभु उस पहाड़ पर उनके लिए उतार के आया है। మరి అక్కడ ఉన్న సంఘటన మనం చూస్తున్నట్లయితే ప్రభు వారి కొరకే ఆ కొండ మీదకి ఆయన దిగి వచ్చిన వాడుగా ఉంటున్నాడు. अब ये जो छोटा भाग है मेरे लोग, అక్కడ ఉన్న మా చిన్న మాట నా ప్రజలు. हाँ, उस समय उसने कहा ये मेरे लोग है, इसके लिए मैं स्वर्ग से उतर आया हूँ। అక్కడ సమయంలో ఆయన వీరు నా ప్రజలు కనుక పరలోకం నుంచి నేను దిగి వస్తూ ఉంటానని ప్రభు చెప్పాడు. सब जानते हैं हमको छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु में स्वर्ग से नीचे आया है। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు కూడా మనల్ని విమోచించడానికి పరలోకం నుంచి క్రిందకు దిగి వచ్చినారు. अब हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास 7:14 में, बड़ा परिचित ये भाग है, वचन है। రెండవ దినవృత్తాంతములు 7వ అధ్యాయము 14వ వచనము మనకి ఎంతో పరిచితము. ఆ భాగాన్ని మనం చదువుకుంటాం. हाँ, दूसरा इतिहास 7:14 में भी प्रभु इसी प्रकार से कह रहा है। రెండవ దినవృత్తాంతాల గ్రంథము 7వ అధ్యాయము 14వ వచనంలో ప్రభు కూడా ఇదే రీతిగా చెప్తూ ఉంటున్నాడు. हाँ, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देशों को जो तो कर दूंगा। నా పేరు పెట్టబడిన నా జనులు తమను తాము తగ్గించుకుని ప్రార్థన చేసి నన్ను వెతికి తమ చెడు మార్గములను విడిచిన ఎడల ఆకాశము నుండి నేను వారి ప్రార్థనను విని వారి పాపమును క్షమించి వారి దేశమును స్వస్థపరచుదును. मेरे जो लोग हैं जिनको मैंने जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है, उनके लिए एक बार मैं स्वर्ग से उतर कर आया, लेकिन अब मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनूंगा। మరి నా పేరు పెట్టబడిన నా జనులు మరి వారి కొరకై నేను ఒకసారి పరలోకం నుంచి క్రింద దిగి వచ్చి ఉంటున్నాను. అయితే ఇప్పుడు పరలోకం నుంచి వారు చేసే ప్రార్థనను నేను వింటూ ఉన్నానని ప్రభు చెప్తూ ఉంటున్నాడు. जब हम शोकित होकर प्रियो नम्र बनकर अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। ప్రియులరా, ఎప్పుడైతే మనం దుఃఖపడిన వారమై మన చెడు మార్గం విషయమై మన పాపం విషయమై దుఃఖపడి ప్రభు సన్నిధికి వచ్చి మనము ఆయన క్షమాపణ విన్నట్లయితే మన ప్రభు మనల్ని క్షమించేవాడుగా ఉంటున్నాడు. क्यों सुनता है? कि हम उसके लोग हैं। ఆయన ఎందుకు మన ప్రార్థన వినేవాడిగా ఉంటాడు? మనము ఆయన ప్రజలమై ఉంటున్నాం. तो प्रियो यहाँ पर शोकित होना है, शोकित होकर हमको प्रार्थना करना है। కనుక దుఃఖముతో మనం ప్రార్థన చేసే వారంగా ఉండాలి. और यहाँ पर प्रभु हमारी सांत्वना करेगा, हमारी प्रार्थना को सुनकर अद्भुत काम करता है। కనుక ప్రభు మనల్ని ఆదరించేవాడుగా
మన ప్రార్థన విని అద్భుతమైన కార్యాన్ని ప్రభు మన జీవితాల్లో చేసేవాడిగా ఉంటున్నాడు. प्रभु ने कहा अपने लिए रो, अपने बच्चों के लिए रो। ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు, నా నిమిత్తం కాదు మీ కొరకు, మీ పిల్లల నిమిత్తం ఏడుడి. प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि हम हमारे प्रस्तुत जो हमारी हालत है, हमारा खुद का जीवन है, उसके लिए दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करना है। కనుక ప్రియులరా, ఇదెంతో అవసరమైనది. మన సొంత జీవితాన్ని మనం చూసుకున్న వారమై, మన సొంత పరిస్థితులను, ప్రస్తుత పరిస్థితిని మనం గమనించుకున్న వారమై, మన పాప నిమిత్తమై మనం దుఃఖపడి ఏడవలసి ఉంటున్నది. हम कौन है? हम उसकी दुल्हन है। మనం ఎవరమై ఉంటున్నాము? ఆయన యొక్క పెండ్లి కుమార్తె అయి ఉంటున్నాము. और उसने तभी कहा था, ये जो दूल्हा है ये चला जा रहा है, वापस अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए आएगा। మరి ఈ పెండ్లి కుమారుడు వెళ్ళిపోతూ ఉంటున్నాడు. మరలా తన పెండ్లి కుమార్తెని తీసుకొని పోవుట కొరకు ఆయన తిరిగి రాబోతూ ఉంటున్నాడు. प्रियो, रोकर शोकित होकर जब हम प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाकर, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। కనుక దుఃఖంతో, విలాపంతో ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధిలో మొరపెడతామో ప్రభు మన ప్రార్థనను ఆలకించేవాడిగా ఉంటున్నాడు. हम देखेंगे एक उदाहरण कि कैसे दाऊद और उसके साथियों ने प्रार्थना किया। మరి దావీదు తనతో పాటుగా ఉన్న సహచరులు ఏ రీతిగా ప్రార్థించినారో మనం ఒక సంఘటనను చూస్తాం. पहला शमूएल उसका 30 अध्याय, మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 30వ అధ్యాయము, पहला शमूएल की पुस्तक उसका 30 अध्याय हम पढ़ते 18 और 19। మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 30వ అధ్యాయము 18, 19 వచనాలు మనం చదువుకుంటాం. सॉरी, पहले 4 वचन पढ़ेंगे, 30 अध्याय 4 वचन। మొదటిగా 4వ వచనాన్ని చదువుకుంటాం. तब दाऊद और उसके लोग जो उसके साथ थे चिल्ला चिल्ला कर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 30వ అధ్యాయము 4వ వచనము, ఇక ఏడ్చుటకు శక్తి లేకపోవనంత బిగ్గరగా ఏడ్చిరి. वो जब अमालेक उनका सब लेके चले गए, उनके बच्चे, उनके पत्नियां और उनका धन संपत्ति सब के सब लेके गए, हम सब जानते हैं सिकलाग में, तब दाऊद और उसके साथी ऐसा लिखा इतना रोए कि बाद में रोने का शक्ति नहीं था। కనుక ఈ సిక్లగ్ లో ఎప్పుడైతే మరి దావీదును మరి అతని జనులను మరి తమ భార్యలను, కుమార్తెలను వారు పట్టుకుని వెళ్ళిపోయినప్పుడు వారి గురించి రాయబడి ఉంటున్నది, ఇంకా ఏడ్చుటకు శక్తి లేకపోనంత బిగ్గరగా ఏడ్చిరి. प्रभु चाहता है हम हमारे लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए, मंडली के लिए इतना रोए कि हमारे पास शक्ति ना रहे। కనుక మనము శక్తి లేకపోనంతగా మన నిమిత్తమై, మన కుటుంబం నిమిత్తమై, మన సంఘం నిమిత్తమై మరి ఏడ్చి ప్రార్థించాలని ప్రభు కోరుతూ ఉంటున్నాడు. हम इसके बाद क्या हुआ हम जानते हैं, दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं छुड़ाने के लिए जाऊं? परमेश्वर ने बोला निसंदेह जाओ, तुम उसको छुड़ा लाओगे। और हम देखते दाऊद सबका सब लौटा लाया। కనుక ఆ తర్వాత ప్రభు వద్ద మరి విచారణ చేస్తాడు. నేను వెళ్ళి మరి వారిని తీసుకొని రాగలనా అంటే, నువ్వు అవశ్యం ఖచ్చితంగా నువ్వు వెళ్ళి వారిని విడిపించి తీసుకొని రావాలని చెప్పినప్పుడు మరి దావీదు వెళ్ళి సమస్తమును తిరిగి సమకూర్చుకునేవాడుగా అక్కడ మనం చదువుతాం. उन्होंने अपनी सारी शक्ति को खर्च कर दिया रोने के लिए। వారి యొక్క శక్తిని అంతటిని ఆ ఏడ్చుటకు ఇంక శక్తి లేకపోనంత బిగ్గరగా వారు ఏడ్చినారు. क्या हुआ? सबका सब लौटा लाया। మరి దానివల్ల ప్రతిఫలం ఏం దొరికినది? వారు సమస్తమును తిరిగి సమకూర్చుకున్నారు. मत्ती 4 और 5 का 4 के साथ साथ ये वचन भी प्रभु प्रॉमिस दे रहा है, हम इतना रोए, प्रभु हमारा सब कुछ जो हमने गवाया है वापस देगा। కనుక మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 4వ వచనం ప్రకారంగా అదే రీతిగా ఇక్కడున్న వాక్యాన్ని గమనించి మనం చూసినట్లయితే మరి మనం సమస్తమును తిరిగి సమకూర్చుకునే వారంగా ఉంటాం. कुछ दिनों से मैं इस मैसेज के बारे में सोच रहा था। కొన్ని దినాల క్రితము ఈ యొక్క వర్తమానం గురించి నేను ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను. आज सुबह मेरा पोर्शन था पहला राजा 3रा अध्याय, మొదటి రాజుల గ్రంథము 3వ అధ్యాయము ఈ ఉదయకాల నా దినపాఠము. आज सुबह मैंने इसको पढ़ा। ఈ ఉదయకాలాన్ని నేను చదువుతూ వచ్చినాను. यहाँ पर हम देखते हैं राजा सुलेमान के पास 2 स्त्रियां आई हैं। మరి రాజైన సొలొమోను యొద్దకు 2 స్త్రీలు వచ్చినారు. हाँ, हम सब जानते हैं 2 स्त्रियों के 2 बच्चे थे। మనం అందరం ఎరుగుదము వారికి 2 బిడ్డలు ఉండినారు. और यहाँ पर हम देखते हैं एक स्त्री का बच्चा मर गया है। అక్కడ ఒక స్త్రీ యొక్క కుమారుడు చనిపోయినాడు. और दूसरी स्त्री कहती ये मेरा बच्चा है। మరి రెండవ స్త్రీ అంటుంది ఆ యొక్క కుమారుడు నా బిడ్డ అని చెప్తుంది. और वहां पर ज्ञानी राजा सुलेमान जिसको परमेश्वर ने ज्ञान दिया,
ये पहला केस उसके पास आया है। ఆ జ్ఞాని అయిన సొలొమోను అనగా దేవుడే ఆయనకి జ్ఞానం అనుగ్రహించి ఉంటుండగా ఆయన ఎద్దుకు వచ్చిన మొట్టమొదటి ఆ ఆ, ఈ విచారణ చేసే అంశమై ఉంటున్నది. 18 वचन पढ़ेंगे तो पहला राजे 3 अध्याय और उसका 18 वचन में पढ़ रहा हूं। क्या हुआ మొదటి- वहां पर, फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि ये स्त्री का भी जच्चा हो गई, तो हम संग संग ही थी, हम दोनों को छोड़कर घर में कोई न था, और रात में 19 वचन, इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। మొదటి రాజుల గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 18వ వచనము, నేను కనిన 3వ దినమున ఇదియు పిల్లను కనెను, మేమిద్దరమును కూడనున్నాము, మేమిద్దరము తప్ప ఇంట్లో మరి ఎవరినూ లేరు. 19వ వచనం, అయితే రాత్రి యందు ఇది పడకలో తన పిల్ల మీద పడగా అది చచ్చెను. अब यहाँ पर 2 स्त्री है और जो बचा हुआ बच्चा है कहते मेरा है मेरा है। ఇక్కడ ఇద్దరు స్త్రీలు ఉంటున్నారు, మిగిలిన ఒక బిడ్డను ఆ బిడ్డ నా బిడ్డ నా బిడ్డ అని చెప్తూ ఉంటున్నారు. हम सब जानते हैं उसने कैसे न्याय किया। उसने बोला एक तलवार लाओ, बच्चे को 2 भाग बनाओ, एक మరి उसको दो उसको दो। ఆ మరి ఆయన మరి సొలొమోను ఈ రీతిగా తీర్పు తీర్చినాడు. మనందరి విధము ఒక కత్తిని తీసుకుని రండి, ఆ బిడ్డను 2 ముక్కలుగా చేసి ఒక ముక్కను ఒక తల్లికి ఇంకొక ముక్కను ఇంకొక తల్లికి ఇవ్వమని చెప్పినాడు. तो जो स्त्री का बच्चा था उसने बोला नहीं नहीं उसको मारो मत, चाहे उसको भी दे दो, लेकिन उसको मारना नहीं है। అయితే మరి ఏ స్త్రీ అయితే మరి ఆ బిడ్డ చెంది ఉంటున్నదో ఆ స్త్రీ అంటూ ఉన్నది, మరి నాకు ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు, అయితే ఆ బిడ్డను మీరు చంపవద్దు, ఆమెకి ఇచ్చేవేమని అన్నది. लेकिन जिस स्त्री का बच्चा नहीं था वो क्या बोल रही, ठीक है मार डालो। అయితే ఏ స్త్రీ బిడ్డ కాదో ఆ స్త్రీ అంటున్నది ఆ బిడ్డను చంపమే, మరి ఆ రీతిగా 2 ముక్కలు చేయమంటూ ఉన్నది. हम सब जानते हैं वो बच्चा किसका था, सलोमोन ने कैसे उस स्त्री को उस बच्चे को सौंप दिया है। మరి ఆ బిడ్డ ఎవరో మరి అది తెలియబడి మరి సజీవంగా ఆ బిడ్డను మరి తన తల్లికి అప్పగించినట్లు మనము అక్కడ చూచేవారంగా ఉంటాం. एक और उदाहरण देखना चाहता हूं, फिर वहां पर यहाँ पर आ जाएंगे। మరి ఇంకొక ఉదాహరణ చూచి మరలా మనం ఇక్కడ తిరిగి వచ్చేవారంగా ఉంటాం. लूका रचित सुसमाचार नए नियम में 7 अध्याय में एक विधवा स्त्री है जिसका बच्चा मर चुका है। లూకా సువార్త 7వ అధ్యాయంలో విధురాలు అంటూ ఉన్నది. ఆ విధురాల యొక్క బిడ్డ చనిపోయినాడు. और वो मर गया है और उसकी अर्थी लेके जा रहे हैं और वो रो रही है। కనుక ఆ బిడ్డ చనిపోయినప్పుడు ఆ బిడ్డను పాడి మీద వేసుకొని వారు తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటున్నారు. మరి తన కొరకే ఆ బిడ్డ కొరకే ఆమె ఏడుస్తూ ఉండినది. और वो विधवा है, वो रोती रोती जा रही है, तब प्रभु यीशु मसीह वहां से जा रहा है। तब 13 वचन में लिखा है, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा मत रो। మరి ఆ రీతిగా మరి ఆ పాడిని వారు తీసుకుని వెళ్తూ ఉంటుండగా ఆ స్త్రీ ఏడుస్తూ ఉండినది. లూకా సువార్త 7వ అధ్యాయం 13వ వచనం గమనించినట్లయితే ప్రభు ఆమెను చూచి ఆమె యందు కనికరపడి ఏడవద్దని ఆమెతో చెప్పి, और हम देखते हैं उस बच्चे को छूकर उसने फिर से उसको जीवित किया और उस माँ के पास सौंप दिया है। కనుక ఆయన దగ్గరికి వచ్చి మరి ఆ బిడ్డను ముట్టి మరి ఆ బిడ్డను బ్రతికింపజేసి మరలా తన తల్లికి అప్పగించినట్లు మనం చూచేవారంగా ఉంటాం. मरे हुए बच्चे को जीवन दिया है। కనుక చనిపోయిన ఆ యొక్క వ్యక్తికి జీవాన్ని ప్రభు ఇచ్చి ఉంటున్నాడు. आइए हम उन बच्चों के लिए, हमारे परिवार के बच्चे, मंडली के बच्चे जो उद्धार नहीं पाए हैं, अभी भी मृत्यु में है या तो मरण दंड के अधीन है, उनके लिए रोकर प्रार्थना करें। కనుక మన యొక్క బిడ్డల విషయమే, మన యొక్క గృహాల్లో ఇంకనూ రక్షణ పొందకుండా మరణ స్థితిలోని మరణానికి పాత్రలుగా మరణ శిక్షకు పాత్రలుగా ఎవరైతే ఉంటున్నారో వారందరి విషయమై మనము విలాపముతో ప్రార్థించే వారంగా ఉంది గాక. प्रभु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। ప్రభు వారు అన్నారు నేనే సత్యమును మార్గమును జీవం అని చెప్పినారు. यहाँ पर बच्चों के लिए, हम उनके उद्धार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। కనుక మన బిడ్డల కొరకు వారి యొక్క రక్షణ కొరకు మనం ఇక్కడ ప్రార్థించే వారంగా ఉంటాం. हाँ रो रही थी, प्रभु को उस पर तरस आया है। మరి ఆమె ఏడుస్తూ ఉండినప్పుడు ప్రభు ఆమెను చూచి ఆయన జాలి పడిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. वो जीवन पाए, उद्धार पाए। కనుక ఆ యొక్క బిడ్డ ఆ పిల్లవాడు మరి రక్షణ పొందుకున్నాడు అనగా జీవాన్ని పొందుకొని ఉంటున్నాడు. हमारे बच्चे जीवन पाए और उद्धार पाए। కనుక ఆ రీతిగా మన బిడ్డలు కూడా రక్షణ పొందిన వారై జీవాన్ని పొందుకుందురుగాక. प्रभु ने कहा तुम अपने बच्चों के लिए रोना। కనుక ప్రభు వారు చెప్పినారు మీ యొక్క బిడ్డల నిమిత్తమై మీరు ఏడువుడి. यहाँ पर अगर आते हैं फिर से पहला राजा 3 अध्याय में, तो स्त्रियों को हम देखते हैं। మొదటి రాజుల గ్రంథం
మరి 3వ అధ్యాయానికి వస్తే అక్కడ ఉన్న స్త్రీలను మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. और जिस स्त्री का बच्चा मर गया वो कैसे मरा? మరి ఏ బిడ్డ యొక్క ఏ స్త్రీ యొక్క బిడ్డ చనిపోయినాడో ఆయన ఏ రీతిగా చనిపోయినాడు? 19 वचन में लिखा है वो स्त्री के नीचे दबकर वो मर गया। మొదటి రాజుల గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 19వ వచనం గమనించినట్లయితే మరి ఆ పడకలో ఆ పిల్లవాని మీద పడగా తన కింద అదిమిపోయి చనిపోయి ఉంటున్నాడు. हाँ, उसने अपने नीचे वो उसके माँ के नीचे आकर वो दबकर मर गया। इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारे बच्चों के ऊपर हमारी इच्छा, हमारा एम्बिशंस और योजनाएं हम इतना लाद रहे हैं, वो नीचे उसके हमारे बच्चे दबकर मर रहे हैं। కనుక దానికి అర్థం ఏంటంటే ఆ యొక్క స్త్రీ ఆ పిల్లవాని మీద పడగా చచ్చిపోయాను అని ఉంటున్నది. దాని అర్థం ఏంటంటే మనము మన పిల్లల విషయంలో మరి మన యొక్క కోరికలను మన యొక్క ఆశలను వారి మీద అదిమి రుద్ది పెట్టి వారిని మనం చంపివేసే వారంగా ఉంటున్నాం. हमको लगता है मेरा बच्चा डॉक्टर होना है, इंजीनियर होना है, ये होना है, वो होना, वो हमारी इच्छा को इतना हम दबाए उसके ऊपर, मानो वो दबकर मर ही जा रहा है। కనుక నా పిల్లవాడు డాక్టర్ అవ్వాలి, నా పిల్లవాడు ఇంజనీర్ అవ్వాలి, నా పిల్లవాడు అదవ్వాలి ఇదవ్వాలి అని చెప్పి మన యొక్క కోరికలన్నిటినీ వారి మీద మనం రుద్దిన వారమై వారిని చంపివేసే వారంగా ఉంటున్నాం. लेकिन दूसरी माता को देखिए, అయితే రెండవ తల్లిని చూడండి. उसने बोला सलोमन की इसको काट डालो, उसको दोन भाग करो। అయితే మొదటి స్త్రీ సొలొమోను అన్నాడు ఆ యొక్క బిడ్డను 2 ముక్కలుగా చేయమని చెప్పాడు. वो माँ ने क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, वो कहाँ भी रहे, उसके पास भी रहे, लेकिन वो जीवित रहना चाहिए। అయితే నిజమైన తల్లి అంటూ ఉన్నది మరి నాకు ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు, ఆ బిడ్డ సజీవంగా ఉండాలి, ఆమెకే ఇవ్వండి అని చెప్తూ ఉంటున్నది. उसको स्थान इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा बच्चा जीवित रहना चाहिए। ఆ పిల్లవాడు ఎక్కడ ఉండాలనేది ప్రాముఖ్యత కాదు కానీ ఆ బిడ్డ సజీవంగా ఉండాలనేది ప్రాముఖ్యమై ఉంటున్నది. ओ क्या बोला अब्राहम ने कि हे परमेश्वर तेरे सामने इस्माइल भी जीवित रहे। అయితే అబ్రహాం ఏమని ప్రార్థించినాడు? నా కుమారుడైన ఇష్మాయిల్ నీ సన్నిధిలో సజీవుడిగా ఉండను గాక అని చెప్పినాడు. याकूब कहता है एफ्राइम भी जीवित रहे। మరి యాకోబు అంటాడు ఎఫ్రాయిం కూడా సజీవుడు అవును గాక అని అంటాడు. वो हमारे बच्चों को जीवन मिलना चाहिए। కనుక మన బిడ్డలకు జీవం దొరికేదిగా ఉండాలి. यीशु मसीह ने बोला मैं जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అన్నారు నేను గొర్రెలకు జీవం కలుగుతున్నది సమృద్ధిగా కలుగుటకు నేను వచ్చి ఉంటున్నానని చెప్పినారు. यहाँ पर हम देखते हैं दोनों बातों को देख सकते हैं। ఇక్కడ 2 సంగతులను మనం చూసే వారంగా ఉంటున్నాం. हमने लूका में देखा, वहां पर उसको जीवन मिला, उद्धार मिला है। లూకా సువార్తలో మనం చూస్తే ఆ యొక్క బిడ్డకు జీవం దొరికి ఉంటున్నది. हमारे बच्चों जो उद्धार नहीं पाए उनके लिए रोकर हमें प्रार्थना करना है। కనుక మన బిడ్డలు ఎవరైతే ఇంకనూ రక్షణ పొందలేదో వారికి పేరు పెట్టి వారి కొరకు మనం ప్రార్థించే వారంగా ఉండాలి. और जो उद्धार पाए हैं उनके लिए बहुतायत का जीवन, अबंडेंट लाइफ के लिए हमें प्रार्थना करना है। అయితే ఎవరైతే రక్షణ పొందినారో ఆ బిడ్డలు ఇంకా సమృద్ధి అయిన జీవాన్ని పొందుకోవాలని వారి కొరకు మనం ప్రార్థించే వారంగా ఉండాలి. प्रभु ने कहा खुद मैं जीवित हूं इसलिए तुम जीवित रहोगे। కనుక ప్రభువే స్వయంగా చెప్పినాడు నేను జీవించుచున్నాను కనుక మీరును జీవిస్తారని ప్రభు చెప్పినాడు. हमारे बारे में भी इस बात को हम लागू कर सकते हैं, मैंने तो जीवन पाया, मैंने उद्धार पाया, क्या मेरे अंदर वो बहुतायत का जीवन है? ఈ యొక్క విషయాన్ని ప్రియులారా మనకు కూడా మనం అన్వయించుకునే వారిగా ఉండాలి. నేను రక్షణ పొందినాను, జీవాన్ని పొందుకున్నాను, అయితే నాలో సమృద్ధి అయిన జీవం ఉంటూ ఉన్నదా లేదా? हमारे बच्चों को उद्धार हुआ है, बैप्टिज्म लिया है, इतने में हमें संतुष्ट नहीं रहना है। నా బిడ్డ రక్షణ పొందినాడు, బాప్తిజం తీసుకున్నాడు అని కేవలం దాంతోనే సంతృప్తి చెందకూడదు. यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है दूसरा तीसरा में कि तेरे बच्चे मेरे बच्चे परमेश्वर के मार्ग में चलते, इससे बड़ा आनंद कोई नहीं है। మరి యోహాను తన పత్రికల్లో 2వ పత్రిక 3వ పత్రికలు రాస్తారు మరి నా యొక్క బిడ్డలు సత్యమును అనుసరించి నడుచుట కంటే నాకు సంతోషం లేదు అని అంటాడు. ओ प्रियो हम हमारे बच्चों के लिए रोए, కనుక మన బిడ్డల కొరకై మనం ఏడ్చుదుము గాక. प्रियो उनको जीवन चाहिए, बहुतायत का जीवन चाहिए। కనుక వారికి జీవము సమృద్ధి అయిన జీవం కావాలి. जब हम शोकित होकर प्रार्थना करते प्रभु हमारी जरूर प्रार्थना सुनता है। కనుక మనం ఎప్పుడైతే విలపించి ప్రభు సన్నిధిలో ఏడ్చే వారంగా ఉంటాం, మొరపెట్టే వారంగా ఉంటాం, ప్రభు మన ప్రార్థనను తప్పకుండా వినేవాడిగా ఉంటాడు. लूका 7 में वो माता रो रही थी, उसकी प्रार्थना को सुना, तरस खा के उसको जीवन दिया। మరి లూకా సువార్త 7వ అధ్యాయంలో ఆ తల్లి ఏడుస్తూ ఉండినప్పుడు ప్రభు ఆమెను చూచి ఆమె యందు కనికర పడినవాడిగా ప్రభు ఉంటున్నాడు. और पहला राजा 3रा अध्याय में 2 माता देखते, एक लापरवाही जीवन जीने वाला माता और अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों के ऊपर लादने वाला
और उसके नीचे अपने बच्चों की जान लेने वाला माता देखा। మొదటి రాజగ్రంథం 3వ అధ్యాయంలో మరి మరి తన సుఖాసక్తురాలై ఉండే స్త్రీ గురించి మరి తన యొక్క కోరికలను తన యొక్క ఆశలను పిల్లల మీద అదిమి మరి వారిని చంపివేసే మరి నిర్లక్ష్యం కలిగిన మరి బద్ధకస్తురాలైన స్త్రీని మనం అక్కడ చూచినాం. आइए हम बच्चों के लिए अपने लिए, प्रभु ने कहा अपने लिए रो, अपने बच्चों के लिए रो. కనుక మన కొరకు మన బిడ్డల కొరకు ఏడవాలని ప్రభు చెప్పిన విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. और एक विषय है, एक ही वचन पढ़ता हूं, प्रभु हमारी सहायता करे. भजन संहिता 126 126వ కీర్తన उसका 5 वचन 5వ చరణం. प्रभु कह रहा है, ప్రభు అంటున్నాడు, बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए अपने लौने पाएंगे. 126వ కీర్తన 5వ చరణం. కన్నీళ్లు విడిచి చూవిత్తువారు సంతోషగానంతో పంట కోసెదరు. एक और हमारी जिम्मेदारी है मंडली के प्रति. సంఘపక్షంగా మనకు ఇంకొక బాధ్యత ఉంటూ ఉన్నది. और ये प्रभु की आज्ञा है हमको. ఇది దేవుని యొద్ద నుండి మనకు ఆజ్ఞాపింపబడుతూ ఉంటున్నది. जो आंसू बहाते हुए वचन का बीज बोते हैं वो एक दिन आनंद के साथ प्रभु के राज में कठिनी भी काटेंगे. కనుక ఎవరైతే కన్నీళ్లు విడిచి విత్తేవారిగా ఉంటారో కానొక దినాన సంతోషగానంతో దేవుని మరి రాజ్యంలో పంట కోసేవారిగా ఉంటారు. प्रियो, प्रभु हमारी सहायता करे कि जैसे दाऊदारों के साथ इतना रोए कि उनके पास आगे रोने के लिए शक्ति नहीं बचा. కనుక దావీదును వారితో ఉన్న ఆ జతవారు మరి శక్తి లేకపోనంత బిగ్గరగా వారు ఏడ్చిన వారుగా ఉంటున్నారు. और 3 मिनट में बंद करता हूं. ఇంకొక 3 నిమిషాల్లో ముగిస్తాను. मत्ती रचित सुसमाचार उसका जो 9 अध्याय में हमने बाकी के वचन पढ़े हैं. మత్తయి సువార్త 9వ అధ్యాయంలో మనం మిగిలిన భాగాల్లో 2 दृष्टांत को प्रभु ने बताया है. 2 ఉపమానాలు ప్రభు అక్కడ చెప్పినాడు. अभी हम वचन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मैं इसको समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूं. అక్కడ ఉన్న వాక్యాన్ని మనం చదవం గాని ఉన్న అంశాన్ని నేను వివరించడానికి ప్రయత్నిస్తాను. 16 वचन में एक पुराना कपड़ा और नए कपड़े का प्रभु ने यहाँ पर दृष्टांत दिया है. 16వ వచనంలో పాత బట్టల గురించి కొత్త బట్టల గురించి ప్రభు ఉపమానాన్ని చెప్తున్నారు. यहाँ पर दिखाया है 16 वचन में, अगर जीवन पुराना है, उद्धार नहीं हुआ है, उसके ऊपर कैसा भी पैबंद लगाओ, कैसा भी पैच लगाओ, उससे कुछ फायदा नहीं है. ప్రియులారా, ఇక్కడ మన జీవితం గాని పాతగా ఉండి దానిపైన మనం ఎన్ని మెరుగులు దిద్దినా ఎన్ని కొత్త బట్టలు మనం అద్దినా దాని వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం అనేది ఉండదు. वो उसको खींच लेगा और फाड़ डालेगा. మరి ఆ మాసిక అనేది అది దాన్ని బట్టను వెలితిపరచును, చినుకు మరి ఎక్కువగా అయ్యేదిగా ఉంటుంది. अगर हमारा उद्धार नहीं है या तो उद्धार की पूर्ण निश्चयता नहीं है, तो हम कितना भी धार्मिक काम करने का कोशिश करें, बाइबल पढ़े, हमारे जीवन में सुधार नहीं आएगा. కనుక ప్రియులారా, మనకు రక్షణ లేకుండా రక్షణ నిశ్చిత గాని లేకపోయినట్లయితే దాని మీద ఎన్ని నీతి కార్యములు మరి లేదా మరి బైబిల్ చదివి వేరే మిగతా కార్యాలు ఎన్ని చేసినా కానీ దానివల్ల ఏం ప్రయోజనం ఉండదు. यहाँ पर हम देखते हैं कि 17 वचन में प्रभु और एक दृष्टांत दे रहा है कि 17వ వచనంలో ప్రభు नए मशकों में भरा जाता है. మరి మత్తయి సువార్త 9వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో ప్రభు ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తూ ఉంటున్నాడు. క్రొత్త ద్రాక్షారసం అనేది క్రొత్త తుత్తుల్లోనే పోయబడాలి. तो यहाँ पर दाखरस भी नया होना चाहिए और जो पात्र है वो भी नया होना चाहिए. ప్రియులారా, ఇక్కడున్న మరి విషయాన్ని గమనించినట్లయితే ప్రియులారా, ద్రాక్షారసం కూడా క్రొత్తగా ఉండాలి, తిత్తులు కూడా క్రొత్తవై ఉండాలి. और यहाँ पर हमको क्या बता रहा है, हमको नया जीवन मिला. नया दाखरस मतलब प्रभु का जीवन हमको मिला है. మరి క్రొత్త ద్రాక్షారసం అంటే ప్రభు యొక్క నూతన జీవం అనేది మనకు దొరికి ఉంటున్నది. उद्धार हमको मिला है, రక్షణ అనేది మనకు దొరికినది. लेकिन जो पात्र है यानी हम लोग है या हमारा शरीर है, उसको भी हमको दिन ब दिन नया बनाते जाना है. ఇక్కడ తిత్తులు అంటే మన యొక్క దేహం, మన శరీరం అనేది అనుదినము కూడా నూతన పరచబడుతూ ఉండాలి. और ये जो नया बनने की प्रक्रिया है, ये हमारे मरने तक या तो प्रभु के आने तक चलती रहेगी. ఈ నూతన పరచబడే ప్రక్రియ అనేది మరి మనం చనిపోయే వరకు లేదా ప్రభు వచ్చే వరకు మన యొక్క జీవితాల్లో జరుగుతూనే ఉండాలి. मैं एक वचन पढ़ता हूँ, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 23 वचन. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 23వ వచనం. और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక
4వ అధ్యాయం 23 వచనం, మీ చిత్తవృత్తి యందు నూతన పరచబడిన వారై. हाँ, हमारे मन में परिवर्तन होना चाहिए, मन का नवीनीकरण होना चाहिए। కనుక మన హృదయాల్లో మన యొక్క మనసుల్లో మనం నూతన పరచబడుతూ ఉండాలి. हाँ, उसके लिए भी हमें प्रार्थना करना है। దాని విషయమై కూడా మనం ప్రార్థించే వారంగా ఉండాలి. रोमियो की पत्री 12 अध्याय पहले 2 वचन में इस बात को पौलुस लिखता है। బ్రదర్ फिर से बताइए। रोमन्स 12 अध्याय 1 और 2। రోమిలకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము మొదటి 2 వచనాలు. हाँ, हमारे शरीरों का जीवित बलिदान चढ़ाना है। మన యొక్క దేహములను శరీరమును సజీవ యాగముగా ప్రభువుకు సమర్పించాలి. और संसार के सदृश नहीं, परंतु हमारे मन में नए होते जाना है। కనుక ఈ లోకంతో మనం పాలివారం కాకూడదు, మరి నూతన పరచబడిన వారమై మనం రూపాంతరం చెందాలి. तो क्या करना है? उसके लिए हमारा जीवित बलिदान प्रभु को चढ़ाते जाना है। కనుక మన యొక్క దేహములు మన శరీరములను సజీవ యాగముగా దేవునికి సమర్పించే వారంగా ఉండాలి. तब हमारा चाल चलन भी बदल जाएगा। అప్పుడు మన నడవడి అనేది మారేదిగా ఉంటుంది. का मन हमारे अंदर आएगा, प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर आएगा। కనుక దేవుని యొక్క స్వభావము దేవుని యొక్క మనసు మనలోనికి వచ్చేదిగా ఉంటున్నది. तो इस उपवास और प्रार्थना के पीछे जो प्रभु की मन में विचार थे, उस चेले को बताए हैं, तो ये सारे विचार प्रभु के मन में थे। కనుక ఉపవాసం గురించి మరి ప్రభు అక్కడ చెప్పినప్పుడు శిష్యుల విషయమై ప్రభు ఈ యొక్క తలంపులను తన హృదయంలో కలిగి ఉంటున్నాడు. पहली बात बताया कि मेरे चेले शोक करेंगे। మొదటిగా చెప్పబడిన విషయం ఏంటంటే నా ప్రజలు దుఃఖిస్తారు. शोक के साथ जो करते हैं तो हमको सांत्वना मिलता है, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। కనుక దుఃఖంతో ప్రభు సన్నిధిలో విలాపించి ప్రార్థించినప్పుడు ప్రభు మనల్ని ఆదరించేవాడిగా మన మొరను ఆలకించేవాడిగా ప్రభు ఉంటున్నాడు. हम प्रार्थना करना है, मैं प्रार्थना करूं, प्रभु मुझे शोक के साथ प्रार्थना करना वाला और रो रो के प्रार्थना करने वाला बनाइए। కనుక మరి ఎలుగెత్తి మరి విలాపముతో దుఃఖంతో ప్రార్థించే వ్యక్తిగా ప్రభు నన్ను చేయను గాక. हमारे बच्चों के लिए हमें प्रार्थना करना है। మన బిడ్డల విషయమై మనం ప్రార్థించాలి. बच्चे हमारा भविष्य है, नई पीढ़ी है। కనుక మన బిడ్డలే భవిష్యత్తు అయి ఉంటున్నారు, వారు నూతన తరమై ఉంటున్నారు. तो हमारे जो इच्छा है, संकल्प है, हमारा एम्बिशन है, उनके ऊपर लादना नहीं है, उनके आत्मिक जीवन के बारे में जागरूक रहना है। కనుక వారి ఆత్మీయ జీవితంలో మనం పట్టింపు కలిగి ఉండాలి, కానీ మన యొక్క కోరికలను మన అభిలాషలను మన ఆశలన్నిటినీ వారి మీద రుద్దకూడదు. क्रूस पर जाने से पहले खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हम अपने लिए रोए, हमारे बच्चों के लिए रोए। కనుక సిలువకు వెళ్ళక మునుపు ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు స్వయంగా చెప్పి ఉంటున్నారు, మనము మన నిమిత్తమై మరి అదే రీతిగా మనం బిడ్డల విషయమై మనం ఏడ్చే వారంగా ఉండాలి. भजन संहिता 126:5, जो रोते रोते बोते हैं वे आनंद के साथ कटनी भी करेंगे। కనుక కన్నీళ్లు విడిచుచు ఎవరైతే విత్తేవారిగా ఉంటారో సంతోషగానంతో పంట కోసెదరు. కీర్తనలు 126:5. हम जिनके उद्धार के लिए प्रार्थना किए, जब प्रभु के साथ उनको देखेंगे, उससे बढ़कर आनंद कोई नहीं होगा। కనుక మనం ఎవరికొరకైతే మనం ఏడుస్తూ విలపిస్తూ ప్రార్థించినాము, వారు రక్షింపబడినప్పుడు దానికంటే మించిన సంతోషం మనకు ఉండదు. वहां पर हमारे बच्चे भी रहे और हमारे परिवारजन भी रहे। जब प्रभु आ रहा है अपने वधु को यानी हमारी दुल्हन को हमको ले जाने के लिए, प्रभु की यही अपेक्षा है। కనుక उपवास प्रार्थना के द्वारा इन बातों को सीखें। కనుక ప్రభు వచ్చినప్పుడు మరి ప్రభు తన పెళ్లి కుమార్తెను తీసుకుని వెళ్ళటానికి ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క సంఘంలో ఆ యొక్క పెళ్లి కుమార్తె సంఘంలో మనమును మన కుటుంబస్తులను మన యొక్క బిడ్డలు అందరూ దాంట్లో ఉండదు గాక. ఈ యొక్క తలపులను ప్రభు మనకు నేర్పిస్తూ ఉంటున్నారు. प्रभु आज कह रहा है, तुम मेरे लोग हो, मैं तुमको बचाने के लिए जैसे स्वर से नीचे आया, अब तुम अगर नम्र होकर प्रार्थना करोगे, स्वर से मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, तुम्हारे बच्चों पर भी दया करूंगा। కనుక ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు, ఏ రీతిగా మీ యొక్క రక్షణ కొరకే నేను పరలోకాన్ని విడిచిపెట్టి కిందకి దిగి వచ్చి ఉంటున్నాను, ఆ రీతిగా మీరు కూడా దీనులై మిమ్మల్ని తగ్గించుకొని విలాపముతో రోదనతో మరి కన్నీటితో ప్రభు నా కొరకు నా సన్నిధిలో ప్రార్థించినప్పుడు నేను మిమ్మల్ని మీ యొక్క బిడ్డలను రక్షిస్తానని ప్రభు చెప్తూ ఉంటున్నాడు. हमारे लिए प्रभु ने बहुमूल्य 2 प्रॉमिस दिए, मत्ती 5:4 और जो दाऊद सबका सब लौटा लाया। కనుక మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 4వ వచనము, దుఃఖపడి వారు దానిలో వారు ఓదార్చబడుదురు. మరి అదే రీతిగా దావీదుని గురించి మనం చదివి ఉంటున్నాము, దావీదు తిరిగి సమస్తమును తిరిగి సమకూర్చుకొనెను. प्रभु वचन पर आशीष करे और प्रार्थना के लिए हमें तैयार करे। మరి దేవుడి వాక్యాన్ని ఆశీర్వదించును గాక. మనందరినీ కూడా ప్రభు తన ప్రార్థన కొరకే సిద్ధపరచును గాక. वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి దేవుడు అనుగ్రహించిన వాక్యాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం.
आज का जो समय है प्रार्थना का, हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, जवानों के लिए, जितना भी हम नाम लेकर प्रार्थना कर सके, अब 11:15 हुआ है, कम से कम 12:30 बजे तक संक्षिप्त में, ऐसा नहीं कि अब 10-10 मिनट, 6-7 मिनट ही करते हुए केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, जवानों को याद करते रहेंगे। కనుక నేటి దినాన మన ప్రార్థన అంశము మన కొరకై, మన బిడ్డల కొరకై, యవనస్తుల కొరకై, మరి మరి ఇప్పుడు దాదాపుగా 11:15 అయింది, 12:30 వరకు ఆ రీతిగా 6-7 నిమిషాలు పేరున వారి కొరకు, వారి రక్షణ కొరకు మనం ప్రార్థించే వారంగా ఉంటాం. मैसेज को दोहराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है. ప్రియులారా, దయచేసి గమనించండి, చెప్పబడిన వాక్యాన్ని మరలా తిరిగి మీరు ప్రార్థనలో చెప్పవద్దు. संदेश ये है कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, जवानों के लिए आंसुओं के साथ, बोझ के साथ, दुख के साथ जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उद्धार भी करेगा और बहुतायत का जीवन भी देगा. కనుక మరి సారాంశం ఏంటంటే, మరి వర్తమానం యొక్క సారాంశం ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే మనము మన కొరకు, మన బిడ్డల కొరకు, యవనస్తుల కొరకు కన్నీళ్లతో మనం ప్రార్థించే వారంగా ఉంటామో, ప్రభువు మరి వారిని రక్షించేవారుగా, మనలో మరి జీవాన్ని, సమృద్ధి అయిన జీవాన్ని అనుగ్రహించే వారిగా ఉంటారు. పరిశుద్ధుడ, మహోన్నతుడైన తండ్రి, ప్రేమ నమ్మకం గల పరలోకపు దేవా, కృపా సత్య సంపూర్ణమైన తండ్రి, నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా దేవా, ఘనమైన ప్రభువ, గొప్ప దేవా, నీ పాదాలకు వందనాలు నాయన. దేవాది దేవుడు, రాజులకు రాజు, ప్రభుడైన దేవా, నీ పాదాలకు వందనాలు అయినా. ఉదయకాలం మీరు మాకు ఇచ్చిన వాక్య హెచ్చరికను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ఆయన. అయినా మేము కూడా ఒకప్పుడు మా బిడ్డల వల్ల మేము కూడా మీ దారి తప్పిన వాళ్ళగా ఉంటున్నాం ప్రభువ, దయతో క్షమించండి. మా బిడ్డలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి, మా కుటుంబీకులను జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా. ఇంకా అనేక మంది రక్షణ లేక నాయన నీ మార్గంలోకి రాలేక, లోకాన్ని బట్టి నాయన, మరి ధనాన్ని బట్టి, కులాన్ని బట్టి అతిశయిస్తుండగా తండ్రి, వాళ్ళందరినీ కూడా నీ పాదాల దగ్గర ఎత్తి పెట్టుకుంటున్నావు నాయన. నీ కొరకు ఆనాడు గెసిమనే తోటలో నాయన స్త్రీలు మరి కన్నీరు పెట్టుకున్నప్పుడు, నా కొరకు కాదు మీ కొరకు, మీ పిల్లల కొరకు ఏడుడని మీరు సెలవు ఇచ్చారు ప్రభా. మీకు వందనాలయ్యా. ఆ రీతిగా నాయన, హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు, వారు దేవుని చూసిద్దరు అన్నాం. ఆత్మశుద్ధి కలిగిన వారు ధన్యులు, పరలో వారు ఓదార్చబడతారు అన్నావు ప్రభా. కనికరం గల వారు ధన్యులు, వారు కనికరం పొందుతారన్నాము ప్రభా. నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఈ విధంగా నాయన అనేక మంది కొరకు నాయన, అనేక మంది కనికరం పొందులాగన మా ప్రార్థనలు నాయన, ఉపవాసం అంటే మీరు స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ కూడా వచ్చారు ప్రభా. నీకు వందనాలు. విలాపించే వారంగా ఉండాలని మీరు సెలవు ఇచ్చారు, మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఆ రీతిగా మా యవనస్తులు నాయన, లోకంలో అనేక మంది యవనస్తులు ఉన్నారు. అయితే మరి రక్షింపబడిన యవనస్తులు కూడా అనేక సార్లు ప్రభా తప్పిపోతూ, మా బిడ్డలు కూడా తప్పిపోతూ, మేము తప్పిపోతూ నాయన, మరి దుఃఖపడి నీ సన్నిధికి వచ్చే వరంగా లేకుండా లోకములో గడిపే వరంగా ఉంటున్నాం ప్రభా. నీ పాదాల దగ్గర ఒప్పుకుంటూ వస్తున్నాను ప్రభా. దయతో మమ్మల్ని క్షమించండి, మీ రక్తంతో కడగండి నాయన. మా కుటుంబీకులు కూడా అనేక మంది రక్షణ లేక తప్పిపోతున్నారంటే అది మా యొక్క లోపమే ప్రభా. నీ పాదాల దగ్గర ఒప్పుకుంటూ వస్తున్నాను నాయన. తండ్రి దేవా, దయతో క్షమించు, నీ రక్తంతో కడుగు నాయన. మా తదనంతరం నాయన, మా బిడ్డలు నశించిపోవటం నీకు ఇష్టం కాదు నాయన. అంతటా అందరూ మారు మనసు పొందాలని మీరు సెలవిస్తున్నారు. ఈ లోకంలో యవనస్తులు అనేక మార్గాల గుండా వెళ్తూ ప్రభా మరి చనిపోతున్నారు నాయన. అనేక మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. అనేక మంది నేను ఇల్లు విడిచి వెళ్ళిపోయేవారుగా, రక్షణ లేని వారుగా, లోకంలో కలిసిపోయేవారుగా ఉంటారు ప్రభా. తండ్రి జ్ఞాపకం చేస్తుందేవా, మరి యవన కాలంలో నీ కాడు మోసేవారుగా చేయండి తండ్రి. యవనస్తులు నీ కాడు కిందకు వచ్చి నిన్ను కనపరిచేవారుగా చేయండి ప్రభా. నీకు వందనాలు. రక్షింపబడిన ప్రతి యవనస్తుడు, యవనస్తురాలు నాయన, నక్షత్రాల వల్ల వాళ్ళని వైపు అనేక మందిని తిప్పేవారుగా చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. మీకు వందనాలయ్యా. అలాగే తండ్రి, మా కుటుంబీకుల్లో అనేక మంది రక్షణ లేక, ముఖ్యంగా నా కుటుంబంలో ప్రభా హిందూ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి తీసుకొచ్చేవారు నన్ను తండ్రి. నా ప్రభా, ఇంకా నా ఇంటి వారికి అనేక మందికి రక్షణ లేదు ప్రభా. రక్షణ దయచే ప్రభా. వారి మీద నీ కనికరం ఉంచుతండి. నేను తన అధికారం ఒప్పుకుని వాడు కనికరం పొందుతాడు ప్రభు. నీకు వందనాలు. వారు కూడా నీ పరిశుద్ధ ఆత్మ చేత నింపబడి వారి పాపాలను ఒప్పుకుంటూ కనికరం పొందేవారుగా దేవా నీకు వందనాలు. రక్షించండి. వారు పరలోక రాజ్యంలో చేర్చబడినప్పుడు వారు కూడా సంతోషించే వారు ఉండగట్టుకు సహాయం దయచేయమని ఆత్మను ఒక సంతోషం అనుగ్రహించమని వేడుకుంటున్నాను దేవా. నీకు వందనాలు. మా జీవితాలు నాయన మీకు సమర్పించుకొని మేము మీ మార్గాల్లో నడుస్తూ తండ్రి
మా బిడ్డల కొరకు నాయన, మా ఇరుగు పొరుగు వారి కొరకు, మా యొక్క విశ్వాసుల కొరకు, మా యొక్క సేవకుల కొరకు, అందరి కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఆయన భారముతో సన్నిధికి వచ్చినట్లు చేయమని ప్రభా, మా బిడ్డల్ని మమ్మల్ని నీ చేతులకు అప్పగించుకుంటూ నేను నీ వాక్యాన్ని బట్టి నేను స్తుతిస్తూ ఎన్నో విధాలుగా హెచ్చరించిన దేవా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ, దావీదు ఏ విధంగా తండ్రి నీ చిత్త ప్రకారం చేశాడు, మరి దుఃఖపడ్డాడు నాయన, ఏడవడానికి శక్తి లేనంతగా దుఃఖపడ్డాడు దేవా నీకు వందనాలు. ఆ రీతిగా సమస్తాన్ని సమకూర్చుకుంటాడు తిరిగి, ఆ రీతిగా నామా జీవితం ఉండగట్టుకు సహాయపడతారమ్మని దేవా ఈ కొద్దిపాటి ప్రార్థన నా వెన్నపరువు ఉన్నారన్న మా ప్రభు మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి అతి శ్రేష్టమైన నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. స్తోత్రం స్తోత్రం పరిశుద్ధమైన తండ్రి, జీవం గల దేవ, మీకే వేలాది స్తుతి స్తోత్రం నైనా. గడిచిన కాలం అంతా మమ్మల్ని సురక్షితంగా క్షేమంగా కాపాడిన ప్రభా తండ్రి, ఉదయ కాలం ప్రభా సంఘంలో చేరి ప్రభా ఉపవాస ప్రార్థనలు తండ్రి నన్ను కూడా చేర్చిన ప్రభా, మీ వాక్యం ద్వారా నాతో మాట్లాడిన వందనాలు ప్రభా. కనికరం గల దేవా తండ్రి, మరి విరిగి నలిగిన హృదయంతో ప్రభా మీ సన్నిధికి చేరి ఉన్నాం ప్రభా తండ్రి. విరిగి నలిగిన హృదయాన్ని ఆరక్షణ చేయని దేవుడు ప్రభా తండ్రి. దుఃఖపడు వర్ధనులు వారు ఓదార్చబడుతున్న ప్రభా తండ్రి, దుఃఖంతో తండ్రి నీ సన్నిధి చేరి ఉన్నాం ప్రభా తండ్రి. మా ప్రార్థన ఆలకించండి తండ్రి. తండ్రి మా తప్పులు క్షమించే ప్రభా తండ్రి, మీ కనికరం తండ్రి మా పైన ఉంచి మనం మొరపెడుచున్నాం ప్రభా తండ్రి. నన్ను నా కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని ప్రభా, నా భార్యని నా పిల్లల్ని మళ్ళీ వెంకటేశ్వరిని జ్ఞాపకం చేసుకుని ప్రభా తండ్రి. మా పట్ల మీ ప్రేమ కృప కనికరం చూపట్టమని మొరపెడుచున్నాం ప్రభా తండ్రి. మీ కొరకు మీ పిల్లల కొరకు తండ్రి ఏడుగుడి అన్నావు ప్రభా. అవును ప్రభా, మా కొరకు మా పిల్లల కొరకు మా సంఘాని కొరకు తండ్రి, మీ బిడ్డలందరి కొరకు మేము మొరపెడుచున్నాం ప్రభా. ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకుని ప్రభా, ఏ ఒక్కరు ప్రభా తట్టులేకుండా ప్రభా ప్రతి ఒక్కరు ప్రభా మీ సన్నిధిలో తండ్రి తండ్రి మీ వాక్యం ద్వారా నడుచుకుంటూ సహాయం తెచ్చింది ప్రభా తండ్రి. ముఖ్యంగా ప్రభా నా బిడ్డలు ప్రభా తట్టులేకుండా రక్షణ పొందుకుంటకు సాయం తెచ్చింది ప్రభా. వాళ్ళకు రక్షణ తెచ్చింది ప్రభా. వాళ్ళకు ప్రతి తండ్రి ఆత్మీయంగా ఎదుగుటకు తండ్రి మీరే నేర్పించమని మొరపెడుచున్నాం ప్రభా. నన్ను వారిని కూడా కాపాడండి. మాకు కూడా తండ్రి పిల్లల్ని ఏ రీతిగా తండ్రి పెంచాలో మీరే మాకు నేర్పమని మొరపెడుచున్నాం ప్రభా తండ్రి. నా ఉద్యోగ విషయంలో కూడా మొరపెడుచున్నాం ప్రభా. నిశ్చితమైతే తండ్రి నాకు ఉద్యోగం కూడా దయచేయమని మొరపెడుచున్నాను ప్రభా తండ్రి. మా సంఘాన్ని కాపాడండి ప్రభా, మా సంఘ నాయకుని కాపాడండి తండ్రి. మా సంఘస్థులందరినీ కాపాడండి, మా సంఘంలోనే యవనస్తులందరినీ కాపాడండి. రక్షణ పొందిన వాళ్ళకి తండ్రి బలపరచండి, రక్షణ లేని వారికి ప్రభా రక్షణ దయచేయమని మొరపెడుచున్నాం ప్రభా. అంత్యకాలంలో దుఃఖ దినంలో ఉంటుండగా ప్రభా మీ ప్రేమ కృప కనికరం మా అందరి మీద ఉంచమని మొరపెడుచున్నాం ప్రభా. మరి ఈ కరోనా వైరస్ వల్ల కూడా ప్రభా మీ బిడ్డలు బయటికి వెళ్తుండగా ఇంట్లో ఉండగా ప్రతి చోట మీరే కాపాడండి ప్రభా. మరి ఒకసారి ప్రభా తండ్రి ఎంతో దుఃఖంతో వేదనతో తండ్రి మీ సన్నిధి చేరినాం ప్రభా. మా జ్ఞాపనలని తండ్రి మీ సన్నిధిలో చేర్చుకోమని వరపరుచున్నాం ప్రభా. ప్రభా మేము హృదయ శుద్ధి చేసుకొని ప్రభా మీ సన్నిధిలో తండ్రి గడుపుటకు సాయం దయచేయండి. లోకమాన్యులం తండ్రి మేము అంటించుకోకుండా ప్రభా ఎల్లప్పుడు తండ్రి మీ వాక్యం మా హృదయాల్లో పదిపరుచుకుంటూ సాయం తెచ్చింది. మరి ఒకసారి ప్రభా ఉపవాస ప్రార్థన తండ్రి తండ్రి విరిగి నలిగిన హృదయంతో తండ్రి మీకే అర్పిస్తున్నా ప్రభా. మీ సన్నిధిలో చేర్చుకున్నాను నమ్ముచున్నాను ప్రభా తండ్రి. దుఃఖపడు వారు ధన్యులు వారు ఓదార్చబడుతుంది అన్న వాక్యం ప్రభా మా అందరి పట్ల నెరవేరుస్తారని నమ్ముచున్నాం ప్రభా. మరి ఒకసారి ప్రభా తండ్రి నాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశం బట్టి వందనాలు ప్రభా. మరొకసారి తండ్రి నీ చిత్తమైతే తండ్రి ఉపవాస ప్రార్థనలో మరొకసారి తండ్రి నేను వచ్చి విజ్ఞాపన మొరపెట్టడానికి సాయం దయచేయగలరని నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. आमीन। प्रेमी विश्वास योग्य पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। अनुग्रहकारी पवित्र परमेश्वर पिता, आपने आपका जीवित वचन से प्रभु जी याद दिलाया, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हाँ प्रभु जी, मैं मेरे लिए मेरा परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पवित्र परमेश्वर पिता, आप जब आएंगे हम पीछे छूट न जाए और प्रभु जी आपके साथ युगान युग रहने के लिए प्रभु जी पूरा रीति से हर दिन प्रभु जी तैयार होकर आपका पीछे पीछे चलने के लिए प्रभु जी मेरा और मेरा वाइफ का प्रभु जी हमारा दोनों का प्रभु जी आप दया करे, सहारा करे प्रभु जी। हमारा नम्र विनती है प्रभु जी। अनुग्रहकारी प्रभु जी, आपने तो महान उद्धार दिया है, लेकिन प्रभु जी रोज रोज इस उद्धार का आनंद में बढ़ते हुए प्रभु जी आगे आने के लिए प्रभु जी आप दया करे, सहारा करे प्रभु जी। आपने हमको दान दिया हुआ
दोनों बच्चों के लिए प्रभु जी सिबी और शिबू को प्रभु जी याद करते हैं और उनको भी प्रभु जी परिवार के साथ आपका पवित्र चरणों में लेकर आता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने उनको भी इस महान उद्धार का अनुभव में लेकर आया। धन्यवाद करते हैं, लेकिन प्रभु जी इस उद्धार को प्रभु जी निर्लक्ष्य न करे। प्रभु जी उद्धार का आनंद में बैठते हुए प्रभु जी आपकी ओर बाट जोते हुए प्रभु जी आगे आने के लिए प्रभु जी आप दया करे, सहायता करे। सीबी और जेम्स को दोनों को प्रभु जी आपका हाथों में सौंप देते हैं। अनुग्रहकारी प्रभु जी आपका अनुग्रह का हाथ उनको ऊपर बने रहे प्रभु जी। हमारा नम्र बिंदी है प्रभु जी, उनको भी दोनों बच्चों को प्रभु जी याद करते हैं। स्टीवन और डैनी दोनों प्रभु जी उद्धार का अनुभव में आए और उद्धार का आनंद में बढ़ते हुए प्रभु जी आगे आने के लिए सहायता करे। वो दोनों बोलते हैं उद्धार का अनुभव में आया, लेकिन हमारा नम्र बिंदी है प्रभु जी जवान है और प्रभु जी वहां बहुत ही आकर्षण है, लेकिन उस आकर्षण में ना गिरे प्रभु जी आपकी ओर देखते हुए आगे आने के लिए अनुग्रहकारी पवित्र परमेश्वर दया करे, सहायता करे। हमारा नाम बिंदी है प्रभु जी। शिबू और निशी को भी प्रभु जी आपका हाथों में सौंप देते हैं। उनको ऊपर आपका बहुत आयत का आशीष है। दोनों प्रभु जी उद्धार का अनुभव में आया, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। लेकिन प्रभु जी उद्धार का आनंद में बढ़ते हुए आपका बाट जोते हुए प्रभु जी आगे आने के लिए प्रभु जी आप उनका भी दया करे, सहायता करे प्रभु जी। हमारा बिंदी है प्रभु जी, शारन पर साम इन तीनों बच्चों को आपका हाथों में सौंप देते हैं। वे भी कहता है प्रभु जी उन लोग भी उद्धार का अनुभव में आया, लेकिन हमारा नम्र बिंदी है प्रभु जी उद्धार का निश्चयता में रहकर, उद्धार का आनंद में रहकर वचन के अनुसार आगे बढ़ते हुए प्रभु जी आपका बाट जोते हुए प्रभु जी आगे जीवन बिताने के लिए प्रभु जी आप दया करे, सहायता करे प्रभु जी। हमारा नम्र